हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण मान स्वागत करछि आपण निज चैनल स्टडी विथ रुद्र। तबे स्टूडेंट्स आमे दशम श्रेणी ज्योमेट्री रो 2b विषय कोन करछ अनुसरणटा करछि। तो पूर्व वीडियो रे हमें कोया करथिले 2b रो 18 नंबर पर्यंत शेष कर देथि। आज रो क्लास रे हमें कोट करिवा 19 नंबर को स्टार्ट करिवा। चल देखो पिले 19 नंबर क्वेश्चन देछि। देखो दुईटी वृत्त परस्पर पी आउ क्यू बिंदुरे छेद हो। चल देखो दुईटा वृत्त करतो से कोन गले पी आउ क्यू बिंदुरे कोन बसुनी छेद बसु। चल देखो पी बिंदु मध्य दे एक सरल रेखा वृत्त दिवक ए आउ एल बिंदुरे छेद होछि। चल देखो ए जो पी बिंदु देकी गोटे सरल रेखा में टाणी हैला से को बिंदुरे छेद कला ए आउ एल। तापर देखो क्यू बिंदु दे एक सरल रेखा वृत्त दिवक एफ एन बिंदुरे छेद होछि। प्रथम देखो ए गोटे सरल रेखा टाणी ए ला एम ए ला एम ए ला एन। प्रथम देखो के आउ एम पी क्यू रो गोटे पार्श्व रे रह ठीक अछि रहि पी क्यू बिंदु एटा के आउ एम गोटे पार्श्व रे रहि हैला। ताल देखो आमे प्रमाण करिया कोन के एम हमरो समांतर हबो एल एम नाही बुझ पाइलो के एम ता का संगे समांतर हबो एल एम संगे एसा होची प्रमाण। ताल देखो पहले अंकन कोन करिया पी क्यू को जो ताले मु देखो वर्तमान पी क्यू को लोग गले चला सेही जोड़ा को देइछ ताने ए जोड़ा को भी लोग कर दो हैला। प्रथम पहले मु देखो कहि परिबी प्रमाण पहले देखो मु कहबी ए जो कोणटा लोग ए जो के एन पी क्यू एटा गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हैला। एटा होची S1 एटा होची S देखो S1 वृत्त रे के एन क्यू पी कोन वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ठीक है। वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हैला ताले क्यू पी एल कोणटा हबो बहिष्ठ क्यू पी एल कोणटा कोन बहिष्ठ कोण ताले बहिष्ठ कोणटा कोन अंतस्थ विपरीत कोण संगे समान। ताले देखो एटा का संगे समान हेजो ए कोणटा संगे ताले का संगे समान हेजो के एम क्यू संगे बुझ पाइलो वीडियो लिखि दियो वीडियो समस्या लिखि दियो। हैला ताले देखो पहले मु कहिबी ए से टू वृत्त रे क्यू बी एम कोण प्लस क्यू एन एल कोण होची 180 डिग्री। हम पे देखो एटा होची गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज कार ए से टू वृत्त पई हैला ए से टू वृत्त पई एटा गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तेका चतुर्भुज हैला ए होची विपरीत कोण ताले एई जोड़ा को कोण मिसी के हमर केते हेजिवो एटा को समकोण देइनी हैला एटा समकोण के भाबियो एटा कोण चिन्ह करते ए कोण ताले एई जोड़ा कोण मिसी 180 डिग्री न हेइयोला। प्रथम देखो ए जो क्यू पी एम जगह रे कोण पकई पारी एम ए कोणटा पकई पारी ए कोण जगह रे ए कोणटा पकई पारी ताले देखो क्यू पी एम जगह रे पकई देली के एम क्यू कोण प्लस क्यू एम एल कोण इक्वल्स टू 180 डिग्री। एई जोड़ा को कोण मिसी की कोण हेला 180 डिग्री ए होल बुझ पाइलो। जदि का एई जोड़ा को कोण मिसी की हमर कोण होची 180 डिग्री होची ताले देखो ताले केते बेले हैला केते बेले एई दिटा गोटे चतुर्भुज हम कहबी एटा गोटे चतुर्भुज हैला एटा गोटे चतुर्भुज एई जोटा वन साइड कोण मिसी की केते बेले 180 डिग्री हो कौन पे एटा 180 डिग्री हुए हम भलो भाबे लक्ष्य करो एटा सरल रेखा अछि गोटे छेद कला प्रथम देखो एई कोण संगे एई कोण समान बुझि पाइलो कि आउ एई कोण मिसी के होची 180 डिग्री ताहाले जति का एई कोण समान ताहाले एई कोण जगह जति का एई कोण पकेले ताहाले एई जोड़ा को मिसी केते होला 180 डिग्री ताहाले एई जोड़ा को 180 डिग्री हे गले तार कोण हेइबो दुईटा को बाहु कोण हेइबो
ଆମର ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ କଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳରେଖା ଦିଟା ଏଇଟା ଛେଦକ ଏଇ କେ ଏମ ଆଉ ଏଲ ଏମ ସରଳରେଖା ଦିଟା ଅଛି ଏଇଟା ଛେଦକ ଅଛି ଆଉ ଦିଟା ଯାକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ମିଶିକି ତ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉଟା କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ସମାନ୍ତର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା ତେବେ ଏ ଏମ ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା ଆମର ଏଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆମର ଖାଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଏଇ କୋଣ ମିଶିକି ଯଦି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ହେଲା ଇଏ ହଉଛି କଣ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ କୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉଟାକ ଇଏ ଭିତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳରେଖା ଭିତରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ହେଲା ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି ଅନୁରୂପ କୋଣ ଏଇ ଯୋଉଟାକ ସମାନ ଆଉ ଏଇ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଜାଗାରେ ଯେଟା ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇଦେବି ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଦିଟାକ କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାନ୍ତର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା କଣ ଏ ଏନ ସମାନ୍ତର ଏଲ ଏନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଥିଲା କଣ ଆମର 19 ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ମୁଁ ଯିବି 20 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତେବେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏବିସିଡି ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବି ଏବିସିଡି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖା ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆଉ ଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଯାଇକି ଭଲ ଦେଖ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ ହେଲା ତାପରେ ସେ କହିଛି ଆମେ ଡିଇ କୁ ବୃତ୍ତ ଏକ ରୁ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଇ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଇ ରେଖାଟା ଏଇଟା ବୃତ୍ତ କଣ କରୁଛି ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ହେଲା ସେ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଇ ରେଖାଟା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇ ରେଖାଟା ବୁଝିଲ ହେଲା ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ କୋଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ କୋଣଟାକୁ କଣ କରିବା ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଛି ସବୁ ନା ହେଲା ଏଇ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଦେଖ ବି କୋଣ ଆଉ ଡି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ପରସ୍ପର କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ପରେ ଦେଖ ଆମେ ଡି ଟାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛେ ସେ ବୃତ୍ତକୁ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିଛେ ତାକୁ କଣ ଦେଇଛେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଛେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ଫେରୁ ଗୋଟେ ବି କୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ମାନେ ବି ବିନ୍ଦୁକୁ ଗୋଟେ ଟାଣିଛେ ତ ସେ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଇ ଆଉ ବି ଏଫ ରେ ଇଏ ହଉଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇ ପି ଏଫ କୋଣ ହଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ଏବି ସି କୋଣ ଆଉ ଏଡି ବି କୋଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଆମର 20 ନମ୍ବର କହିଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ତାହେଲେ ବିପରୀତ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ 180 ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ବି ସି କୋଣ ମିଶାଣ ଏ ବି ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦିଟା ଯାକୁ କୋଥରେ କରିଦେବି ଦିଟା ଯାକୁ ଆମର 2 ରେ କରିଦେବି ଏ ବି ସି କୋଣ ବାଇ 2 ପ୍ଲସ ଏ ବି ସି କୋଣ ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ এটা 90 ডিগ্রি 2 ରେ କରିଦେଲି ବୁଝିପାରିଲ 90 ডিগ্রি ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ବି ସି କୋଣ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି এই কোণটা লিখিପାରିବି এই কোণটা লিখিପାରିବି ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଟି ସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି
सी टी एफ लिखिदेवी है এটা দেখো এটা ମୁଁ ଯୋଉ ନେଇଛି এটা ଟିକେ ଇଏ ଦେଖା ହୁଏ ତ এটা ଗୋଟିଏ ରେଖା এটা କଣ ଗୋଟିଏ କଣ ଲେଖିଦେବି ସି ଟି ଏଫ ଲେଖିଦେବି ସି ଟି ଏଫ ଲେଖିଦେବି ହେଲା ସେମିତି ଏ ବି ସି ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଦେବି ଏ ବି ସି ବାଇ 2 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଦେବି ଇ ବି ଏଫ ଲେଖିପାରିବି କଣ ଲେଖିପାରିବି ଇ ବି ଏଫ ଲେଖିପାରିବି ହେଲା ଇ ବି ଏଫ ଲେଖିପାରିବି ମାନେ ଇ ବି ଏଫ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ইবিসি লিখবি ହେଲା ইবিসি ইবিসি এই কোণটা হচ্ছে তা সমদ্বিখণ্ড না বুঝিপাইল এই কোণ হচ্ছে সমদ্বিখণ্ড তাহলে এই কোণ টোটাল বাই 2 মানে ইবিসি লিখিପାରିବା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲେ ଏଇ ଚାପଟାକୁ ଲସ କର କୋଉଟାକୁ ସିଏଫ ଚାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସିଏଫ ଚାପରେ ହେଲା ସିଏଫ ଯୋଉ ସିଟିଏଫ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସିପି ये कौन बुझिपाइल এই কোণটা ইকুয়ালস টু আমার এই কোণটা হবে কাহিঁকি দেখো এই চাপটারু যাইকি এমিতি সৃষ্টি হয়েছি এই চাপটারু যাইকি পুଣି এমিতি সৃষ্টি হয়েছি তাহলে এই গুড়াক কোণ বিপর্ত চাপান্ত লিখিত কোণ ହେଲା বিপর্ত চাপান্ত লিখিত কোণ গুড়াক সমান তাহলে এই জায়গায় এইটা লিখিপারি তাহলে দেখো এইটা জায়গায় ମୁଁ ଏଇଆ লিখিପାରିବି କଣ লিখিପାରିବି ସି ପି ଏଫ କୋণ ପ୍ଲସ ଇ ବି ସି କୋଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇକୁଆଲସ ଟୁ 90 ডিগ্রি এইটা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি তাহলে দেখো বর্তমান এই কোণরে এই কোণটা মিশিগলা বুঝিপাইল এই কোণটারে এই কোণটা মিশিগলা আমার কোণ হইগলা ই বি এফ কোণ হইগলা ই বি এফ কোণ ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি যেদিকে এই কোণটা 90 ডিগ্রি হইগলা তাহলে আমি কই পারিবা তেবে ই এফ এ লম্ব বি বুঝিপাইল বি এফ লম্ব কোণ হইগলা বি ହେଲା ଏଇଆ ମୁଁ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚେନରେ বি লম্ব বি এফ হবে বি এফ লম্ব বি করে বি লম্ব কোণ বি এফ বুঝিপাইল এটা ଥିଲା কোণ ଆମର 20 নম্বর কোশ্চেন তো এটা সমস্ত লিখি দিও ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 21 নম্বର କେତେ নম্বରକୁ 21 নম্বର এটা ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲେ 21 নম্বରରେ ସେ କହିଛି ଏ ବି ସି କୋଣ ମାନଙ୍କର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତକୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ହାଫ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ହାଫ ବି 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ହାଫ ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏ ବି ସି ଏ ବି ସି ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ୟାକୁ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆଣିକି ତାକୁ ୱାଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ସି ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଆଣିକି ତାକୁ ଜେଡ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ କୁ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କୋଣର ପରିମାଣ ହବ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ଏ ବାଇ 2 ୱାଇ କୋଣର ପରିମାଣ ହବ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ବି ବାଇ 2 ଆଉ ଜେଡ କୋଣର ପରିମାଣ ହବ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ସି ବାଇ 2 এই তিনটাକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ଏ କୋଣ ମିଶାଣ ବି କୋଣ ମିଶାଣ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 180 ডিগ্রি ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୁଇରେ ଭରିଦେବି 90 ডিগ্রি তাহলে ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ b ବାଇ 2 ପ୍ଲସ ସି ବାଇ 2 b କୋଣ ବାଇ 2 ପ୍ଲସ ସି କୋଣ ବାଇ 2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 90 ডিগ্রি ମାଇନସ ଏ ବାଇ 2 ଏତିକି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ମନେ ରଖିଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି ଏ ଜେଡ ଚାପରେ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଜେଡ ଚାପକୁ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଜେଡ ରୁ ଦେଖ ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ଯାଇଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ରେଖା ଯାଇଛି ଡଟରେ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଯାଇଛି ଏଇ କୋଣଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ପୁଣି ଦେଖ ଏ ରୁ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଏଠିକି ଜେଡ ରୁ ଗୋଟେ ଆଇଛି ଏଇ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାମାନେ ଏଇ ଦିଟା କୋଣ ସମାନ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଚାପ ଯୋଗୁ ଆମର ଚାପାନ୍ତର ବିପରୀତ ଚାପାନ୍ତରିକ କୋଣ କଣ ହେଇଗଲା
जेड एक्स ए इक्वल्स टू आमर गला जेड सी ए देख ए चाप ए वाई रे ए वाई चाप देख यहाँ हूँ ए वाई चाप देख एमती आई गोटे ये कोणटा इक्वल्स टू हो देख एटा गोटे जाइटा गोटे जाइए कोणटा बुझिपार ताले लिखिपर ये चापर कौन होगा ए एक्स वाई इक्वल्स टू वाई पी ए इक्वेशन 1 यहाँ इक्वेशन 2 बर्तमान यही जोड़ा को मिसई दूसरी मोर कौन हो समीकरण के के मिश्रण 2 करदे देख जेड ए जो जेड एक्स मिश्रण ए एक्स वाई इक्वल्स टू जेड सी ए मिश्रण वाई बी ए जोड़ा मिसई देले बर्तमान देख ये लिखे दूसरी जेड एक्स ए जेड एक्स ए ताने ए कोणटा तापर ए एक्स वाई ए एक्स वाई ताने ए कोणटा ए जोड़ा को जगह मिसई वाला को कोन हेला जेड एक्स वाई कोन ताने लिखि देली जेड एक्स वाई कोन इक्वल्स टू देखो एटा जेड सी ए कोन जेड सी ए कोन हम कहि जे एटा ता समधि कोन हो ताने एटा सी कोन बाय 2 लिखि परबा सी बाय 2 प्लस हमर वाई बी ए कोन वाई बी ए कोणटा हूँ टोटाल कोण टू माने एटा समधि कोण नंबर टणा है ताने ये कोणटा कोण तार अधा है देख जदि का एटा कोण जेड एक्स वाई को आम लिखिपर एक्स कोण इक्वल टू देखो बी बाय 2 प्लस सी बाय 2 हमर कोण बाहर 90 माइनस ए बाय 2 ताले 90 माइनस ए बाय 2 ताले जेड कोण इक्वल टू केते होला 90 माइनस ए बाय 2 सेमिति सिमिलरली हम बाहर कर परिया आउटे बाहर करिया दरकार नहीं तुम लिखिदब सिमिलरली से परी y कोण इक्वल्स टू 90 माइनस b by 2 z इक्वल टू 90 माइनस c by 2 हला राइट मन लू एटा थिला केते नंबर हमरो 21 नंबर थिला हला एटा समस्त लिखि दियो तापर दियो 22 नंबर पर ये 22 नंबर एटा लिखि दउची तो 22 नंबर त्रिभुज एपीसी एक वृत्तांत लिखित समबाहु त्रिभुज ताले गोटे देख गोटे वृत्तांत लिखित समबाहु त्रिभुज ए बी सी तापर देखो देला हमर बीसी जहाँ सह संपृक्त चाप उपरे पी गोटे है दीटा गोटे ताहले से कहला पीए पीए इक्वल्स टू पीबी प्लस पीसी पीए इक्वल टू पीबी प्लस पीसी हम कौन कहला प्रमाण करबा ताले प्रमाण कौन देछि पीए इक्वल्स टू पीबी प्लस पीसी तो देखो पिले अंकन एठी गोटे करिया कौन करबा अंकन मु कौन करबी जो पीपी टा पी दिगरे बढ़ेबी टी पद कोन पीबी टू पी दिगरे डी पर्यंत वर्धित करा जा जेपरी
ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସି କଣ ହବ ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସି ହେଲା କଣ କଲି ଏଟା ଗୋଟେ ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ସିଟି କୁ ଯୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଏ କୋଣ ସମାନ ବି କୋଣ ସମାନ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 60 ହେଲା ଏ କୋଣ ମିଶାଣ ଏ ଯୋଉ ଏ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି କୋଣ କେତେ 60 ডিগ্রি ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖ ଏ বি পিসি ଏକ କଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିପିସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଏସି କୋଣ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା এই কোণ সাথে সমান হব কম ପାଇଁ বহিষ্ঠ কোণটা অন্তস্থ বিপর্য কোণ সাথে সমান হব দেখো এইটা হচ্ছে এই ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ଦେଖ এইଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବାହୁକୁ ଲମ୍ବେଇ ତାର ଗୋଟେ ବାହୁ ସାଙ୍ଗରେ କୋଣ କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ବହିଷ୍ଠ କୋଣ ତାହେଲେ এই বহিষ্ঠ কোণର ପରିମାଣ এই কোণର ପରିମାଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କାହିଁ এই কোণ ମିଶାଣ এই কোণ 180 এই কোণ ମିଶାଣ এই কোণ 180 ତାହେଲେ এই কোণটা ইকুয়াল টু এই কোণটা ହେଲା যদি এই কোণটা ହେଇଗଲା ତାହେଲେ এই কোণটাର ପରିମାଣ କେତେ 60 ହେଇଗଲା କାରଣ এই কোণটা 60 তাহলে ইকুয়াল টু 60 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ପି ତ୍ରିଭୁଜ BCD ରେ ହେଲା এই ଯୋଡ଼ାକ ସମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଇଏ 60 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ এই ଯୋଡ଼ାକ ମିଶି 120 ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ 60 60 ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର P କୋଣ C କୋଣ ଆଉ D କୋଣ କଣ ହେଇଗଲା 60 ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ BCD ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ କହିପାରିବ ଏଠି BC equals to BD equals to CD BC equals to BD equals to CD କହିପାରିବ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ कटा लिखी देबो सुपर लिखो जी एक कोण 60 डिग्री एक कोण 60 डिग्री एक कोण 60 डिग्री एंड ए तीनटा को कोण भी 60 डिग्री ताले हम लिखि परिबा ACB कोण इक्वल्स टू BCD कोण 60 डिग्री बुझि परछो नै एटा संभव त्रिभुज एटा संभव त्रिभुज ताले कोणटा 60 डिग्री होला मोर ता लिखि परिबी ACB कोण मिशाण BCD कोण इक्वल्स टू BCD कोण मिशाण BCD कोण এই जोड़ा कोण मिसेली BCP जदे BCP मिसेई देली मोर एठी कोण हे रहउछि देखो ACP कोण इक्वल्स टू हमर हे वाला BCD कोण ACP कोणटा BCD कोण सारे समान हे वाला तले एटा समस्त लिखि दियो ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ କରିବା ନା ଏଟା ଲିଖି ଦଉଛି କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଡ଼ାକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ACP ଓ ତ୍ରିଭୁଜ BCD ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଦେଖ ଭଲରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଲା ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ
এই ଯୋଉଟା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ବିସି ହେଲା ଏସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବିସି ହେଲା ତାପରେ ए सी बी कोण इक्वल्स टू बी सी डी कोण ए कोण टोटल कोणटा ए कोणटा समान तापर देख आमर सागुरे कोण समान पीसी इक्वल्स टू आमर एसो सी डी ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଭୂମିଟା ଏ ବିସି ଟା ଏ ସିଡି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହେଲେ ବିସି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କଣ ହେବ ସିଡି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ବା ଓ ବାରେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ସି ପି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ বি সি ডি তো অনুসারে বা ও বা বুঝিপাইল বাক্য অনুসারে କଣ ହେଇଗଲା ଯୋଡ଼ାକ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ଯଦିକା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ାକ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଡି ବୋଲି ଏପି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ବାହୁଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇ ବାହୁଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଏଇଟା ହେଲା ବିଡି ତାହେଲେ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବିଡି କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏପି ରହିଲା ଦିସ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏପି ରହିଲା ମୁଁ ବିଡି ଜାଗା ଲେଖିପାରିବି ବିପି ପ୍ଲସ୍ ଡିପି ବିପି ପ୍ଲସ୍ ডিপি বিপি প্লস ডিপি তাহলে আমি এইনা প্রুভ করলে এইটা 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 সমান দেবেন তাহলে এই যে পিপি জায়গায় ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କଣ সিপি তাহলে এপি ইকুয়ালস পিএ একটা কথা পিএ ইকুয়ালস এটা হলো পিপি প্লস ডিপি জায়গায় এইটা লেখি কারণ এটা ଗୋଟେ ସମବାହୁ ত্রিভুଜ এটা পিসি তাহলে এইটা ଥିଲା ଆମର ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା ଏଠି ହେଇଗଲା କଣ ଆମର 22 নম্বର ପ୍ରୁଫ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର 23 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ଏବିସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାର ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏବିସି ର ପରିବୃତ୍ତକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଗ एबीसी गोटे ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କଣ କରୁଛି ଏଇଟାକୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ହେଲା ଏଇଟା ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ହେଲା ଆମର ଦେଖ এটা হচ্ছে এ বি এটা হচ্ছে সি কোনটা করো এ বিটা সান নেলি আছে ହେଲା তাহলে দেখো ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାନ ଅଛି କହିଲି এটা হলো লম্ব এটা হলো লম্ব এটা না ଦେଇଦେଲା ସେ Q এটা ଦେଇଦେଲା R ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଦେଇଛି ए क्यू इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एपी प्लस एसी बाई
ହେଲା ତାପରେ ଅଙ୍କନ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପିପି କୁ ଆଉ ପିସି କୁ ଯୋଗ କରିବେ ପିପି କୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ କହିଲେ ଦେଖ ଏ ଗୁଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏଇଟା ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ এইটা হচ্ছে পরিধিরের কোণ পরিধিরের কোণ মানে এই ଯୋଉ ଚାପଟା ଏଇ ଚାପଟା ଏଇ ବାହାରେ ବିଭକ୍ତ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ କରିବୁ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ହବ କାରଣ ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ପରିଧି ମାନେ କଣ ପରିଧି ଉପରେ ଯୋଉ କୋଣ ହଉଛି ସମାନ ମାନେ ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ବି ସମାନ ହବ କଣ ପାଇଁ ଦି ଗୁଣ ହେଇଯିବ ୟାର ଦି ଗୁଣ ୟାର ଦି ଗୁଣ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାପ ଯୋଉଟାକ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବି ଏ ପି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଏ ପି କୋଣ ତାହେଲେ ଆମର ହେଇଗଲା লিপি যাক অসম তাহলে সিপি যাক যদি বিপি চাপটা সিপি চাপ সঙ্গে সমান ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିପି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ବିପିଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା ସମାନ ସିପି ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ପିଲା ଦେଖ ବିପିଟା ସିପି ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି କଣ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଛି ହେଲା ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ টানি সমদ্বিখণ্ডক টানি তাহলে এই যে কୌଣସି ବିନ୍ଦୁରୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ଏତିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି କଣ ଟାଣିବି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ଏଠୁ ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ଏଇ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠି କଣ କରିବି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ଏଠୁ କଣ କରିବି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ଇଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିବି ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ହେଇଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ହବ ସମାନ ହବ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କଣ ହବ ସମାନ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ କୋଉଟା ବିଏସି ଟା ଗୋଟେ କୋଣ ଏପିଟା ହଉଛି ତାର କଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ମୁଁ ଏଇ ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଏଠିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିଲି ଏଠିକି ଲମ୍ବ ଟାଣିଲି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ କାହିଁକି କାରଣ ଗୋଟେ କୋଣର କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକରୁ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦିଟାକ ବାହୁ ପ୍ରତି ଯାଇକି ଆମେ ଲମ୍ବ ଟାଣିବା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ ଆଉ କଣ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯୋଡ଼ାକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ାକ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେଟା ନଉଛି ଯେ ଆମର କଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ପିପି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପିସି ହେଇଗଲା ପିପି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପିସି ତାପରେ ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ପି କ୍ୟୁ ପି ଗୁଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ସି ଗୁଣ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉଟା କଣ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟାକ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ପି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ସି ଆର କୋଉ ଅନୁସାରେ ସମକୋଣ ବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଅନୁସାରେ ଯଦିକା ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ପି ଟା ସି ଆର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ୍ୟୁ ପି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଆର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ପି ଟା ସି ଆର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲେଖାଇ ଦଉଛି ଦବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ପି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ
ପି ଆର ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ପି ଆଉ ଏ ପି ଆର ଏଇ ଦିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଦେଖ କଣ ସମାନ ଯେହେତୁ ଏପିଟା ହଉଛି କଣ ସାଧାରଣ ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ପି କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପି ଆର ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛେ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ଦେଖ ଏଇ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇ କୋଣ ହେଲା ତ ଏଇ ବାହୁଟା ଏଇ ବାହୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ ସାଧାରଣ ବାହୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ 90 डिग्री ସମକୋଣ ଅନୁଭା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ 90 डिग्री କୋଉଟା ଏ क्यू पी कोण इक्वल्स टू ए आर पी कोण इक्वल केले 90 डिग्री ହେଲା ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ କ୍ୟୁ ପି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ଆର ହେଲା ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା କୋଉ ଅନୁସାରେ ସମକୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା এই অনুসারে এই দুইটা আଗ କଣ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖ କଣ ଲେଖିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଏ କ୍ୟୁ ବାହୁଟା ଏ ଆର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଆର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ସେତିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ ମତେ କଣ ଲେଖିବି ए क्यू टू ए क्यू इक्वल ए क्यू मिश्रण ए क्यू ଲେଖିପାରିବି ବୁଝିପାରିଲ ଟୁ ଏ କ୍ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଏ କ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଣ ଏ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଏ କ୍ୟୁ ରଖିଲି ପ୍ଲସ ଏ ଆର ଜାଗାରେ କଣ ଲେଖିଲି ଏ ଯୋଉ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଏ ଆର ଲେଖିଲି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଏ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଆର ତ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ଏ ଆର ଲେଖିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏପି ପ୍ଲସ ବି କ୍ୟୁ ଲେଖିପାରିବି ଏପି ପ୍ଲସ ବି କ୍ୟୁ এই ଯୋଉ ଏ ଆର ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି ଏସି ମାଇନସ ସିଆର ଏସି ମାଇନସ ସିଆର ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଛେ ବି କ୍ୟୁ ଟା ସିଆର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବି କ୍ୟୁ ଟା ସିଆର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ତାହେଲେ ବି କ୍ୟୁ ସିଆର କରିଥିବ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କଣ ହେଇଗଲା ଏପି ପ୍ଲସ ଏସି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏପି ପ୍ଲସ ଏସି ହେଇଗଲା କେତେ 2a ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା एपी प्लस एसी बुझिपार एपी प्लस एसी 5 this index a q equals to a q equals to a हमने प्रूव करछे हैला a q equals to a equals to एटी बाहर करले a b प्लस ac बाय प्रूव दे होला এটা ছিল আমরা 23 নম্বর आंसर তো এটা সমস্ত লিখিছো ভেবে দাও তারপরে যেটা 24 নম্বর তো লিখে দিচ্ছি তাহলে 24 নম্বর কোশ্চিন ଅଛି ए बी सी ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏବିସି ର ପରିବୃତ କୁ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଏପି ଓ ବିସି ର ଛେଦ ଡି ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏଇ ଯୋଡ଼ାକ ତ୍ରିଭୁଜ ସଦୃଶ ଠିକ ଅଛି
କହିଲା ଏ ବି ସି ଏ ଗୁଣ ସମତିକ୍ରମକ କଣ କରୁଛି ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲା ତାହେଲେ ଆମର ସିଏ ଦେଇଦେଲା ଏଇ ଯୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଡି, ତାର ବି ସି ଆଉ ଏପି ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହଉଛି ଡି। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ସେ ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହବ ଏ ପି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ସଦୃଶ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ସଦୃଶ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଦିଟା ପଚାରିଛି। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ବୋଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜଟା ସାଙ୍ଗରେ ସଦୃଶ ହେଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି AP into AC equals to BT into CT plus AD। এই ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ଆମକୁ କଣ କରିବ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରମାଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ସଦୃଶର ଦିଟା କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଣ, ଗୋଟେ କୋଣ ତିନିଟା କୋଣ ସମାନ ହେଲେ ସଦୃଶ, ଆଉ ଦିଟା କୋଣ ବି ସମାନ ହେଲେ ସଦୃଶ। କଣ ପାଇଁ ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆରଟା ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ଟି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କଣ ହେଇଗଲା ବି ଏ ପି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସି ଏ ପି କୋଣ ହେଲା। ଏଟା ଆମକୁ ଦତ୍ତ ଅଛି, କୋଣ ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ ଦତ୍ତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ଡି এই পর্যন্ত রক্ষে সে এই মন্তব্যগুলোতে এ বি ডি কোণ ইকুয়ালস এ পি সি কোণ। কম পেন দেখো এই যে এসি চাপুর এই কোণটাকে পরিধিরে ହେଇଛି, এই কোণটা ବି ପରିଧିରେ ହେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଚାପୁର ଦିଟା କୋଣ ହେଲେ ଦିଟା ସମାନ। କଣ ପାଇଁ ଏସି ପରିଧି ନାହିଁ, এই ଯୋଉ ସରି ଏସି ଚାପ ପାଇଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ଦିଟା କୋଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ତିନର କୋଣଟା ସମାନ, ତା ମାନେ ଏଇ କୋଣଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ, এই কোণটা এই কোণ টোটাল সাথে সমান ହେଇଯିବ। তাহলে লিখিପାରିବ এଠି ଏ ଡି ବି କୋଣ ইকুয়ালস টু এ সি বি কোণ ହେଲା। অবশিষ্ট ଦେଖିବାକୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଅତএব ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ଟି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ପି ସି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କଣ ପ୍ରମାଣ, ଆଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏପି ବାଇ ଏପି ବାଇ ଏପି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ଏଡି ବାଇ ବିସି, B by AP এইটা মানে 80 by S এটা সমস্ত লিখে দাও। তাই আউটসাইড AP into SC equals to AP into AD, দেখো AP into SC। AP জায়গায় ମୁଁ ଦେଖ କଣ ଲେଖିପାରିବି 80 plus AP, 80 plus AP into AD ହେଲା। তাহলে তো বেশি লাগছে AP into SC equals to 80 AD গুণিले 80 স্কয়ার ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ 80 into D, 80 into ଏଇଆ ଲେଖିଦେବା।
এটা আমাকে লিখে দিল। এটা লিখে দিচ্ছি। देखो बताना पूर्ण त्रिभुज ए त्रिभुज व्हीकल छोटे त्रिभुज ए बी এটা সতেজ অনুপাতে সতেজ সতেজ এটা সতেজ এ বি বি ও ত্রিভুজ ই সি পি ଅଧ୍ୟୟନ ଯେହେତୁ ଆମର ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କୋଣଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇ କୋଣଟା କଣ ହେଲା ପ୍ରତିକ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ଡି ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ଡି ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର ହେଇଗଲା ସି ଡି ପି କୋଣ ସି ଡି ପି କୋଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ ତାପରେ ଏଇ କୋଣଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଇ କୋଣଟା କମେଇ ଗୋଟେ ଚାପରେ ଏ বি ডি কোণ ইকুয়ালস টু ডি পি সি কোণ ডি পি সি কোণ এই কোণটা ইকুয়ালস টু এই কোণটা ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ହେଲା ଚାପ କୋଉ ଚାପ ଏସି ଚାପ ଦ୍ଵାରା এই দুটা ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଟା କଣ ହେଇଗଲା ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ଡି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଇ ସି ପି ଅନୁସାରେ ଓ ଓ Saiu o Google. ହେଲା ସରିଗଲା ତ ତାହେଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା କଣ ହେଇଗଲା ସମାନ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ एपी बाई सीपी एपी बाई सीपी इक्वल्स टू देखो তাহলে এই যে আমরা एपी बाई सीपी इक्वल्स टू एपी बाई सीपी बोला एपी बाई सीपी ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖ सीपी सी কি হচ্ছে এই কোণার এই সেটা হলো বাই বিপি ইকুয়ালস টু বিপি বাই বিপি ହେଲା ତିନିଟାଙ୍କ ତମେ କଣ ବାହୁ ମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଲେଖିଦେଲେ ଦେଖ କୋଣ ଗୁଡା ମିଳେଇ ମିଳେଇ ଲେଖିବ କଣ ପାଇଁ ଏଇ କୋଣକୁ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ କିଏ ଏଠି ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ କିଏ ସି ଏଠି ବାଇ ସି ଦେଖ ତାପରେ ଏଇ କୋଣକୁ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ଏଠି ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ସିଡି ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ଏଇ କୋଣ ସମାନ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ଏବି ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ସିଡି ତାପରେ ହେଲେ ଦେଖ ଆଉ ବଳି ପଇଲା କିଏ ଏଇଟା ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟିଆ କୋଣଟାକୁ ଏଇ କୋଣଟା ବଳି ପଇଲା ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ କିଏ ଏପି ଏପି ତାପରେ ଏଠୁ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ କିଏ ବିଡି ହେଲା ବିଡି ବାଇ ବିଡି ବିଡି ବାଇ ବିଡି କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା କଣ ବିଡି ବାଇ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଟା ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା କୋଣ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ଆଗେ ରଖିଥିବ ତାର ଉପରେ ରଖିବ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ପଛରେ ରଖିଥିବ ତାର ତଳେ ରଖିବ ଏତିକି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦିଟାକୁ ଦେଖ କୋଉଟା ଗଲା ଆମର ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦରକାର ଏଠି ଆଉ ଡିପିର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଖି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଡି ଗୁଣନ ଡିପି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ବିଟି ଗୁଣନ ସିଡି ହେଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା କଣ କବଲେ ଏଇଟା ହେଲା
इक्वेशन बर्तमान देखो एटी आउ डीपी जगह एटी आउ डीपी जगह मैं कौन लिख पारिबी बीडी गुणन सीडी लिख पारिबी ताले देखो बर्तमान ये इक्वेशन से मन जो ताले गला एपी इनटू एसी इक्वल्स टू एटी स्क्वायर प्लस देखो एटी इंटू डीपी जगह कौन लिखे बीडी इंटू सीडी बीडी इंटू सीडी है ना ताले एका से आकर दीजिए बीडी इंटू सीडी प्लस एटी स्क्वायर एटा पावे है ना समझ लिख दिया एटा था 26 नंबर तापर जीवा ई चैप्टर शेष क्वेश्चन 25 नंबर को जाओ बोले एटा रिवाइज होची 25 नंबर से देखी एबीसीडी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज ठीक अच्छे ए बी सी डी कौन है गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज सी कहला जे एसी इंटू बीडी एसी इंटू बीडी प्रमाण करिए कौन एसी इंटू बीडी इक्वल्स टू हमर एपी इंटू सीडी एसी देखो एसी हैला एपी इंटू सीडी हैला तार दी पटे अछि तार बीडी हैला बीसी इंटू एटा को कौन कह जाए एटा गोटे कौन कह जाए टामेली को कह दे बोली कह जाए टलेम को हैला तबे देखो एथि कोन अछि एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज द्वयर दैर्घ्यर गुणफल चतुर्भुजर सम्मुखीन बाहु मानकर दैर्घ्यर गुणफलर समष्टि संगे सम हैला ताले एटा देखो एटा मन रखो टलेमिक कह शॉर्ट क्वेश्चन आस करियो टलेमिक कह दे पूर्ण सी एटा को कौन कह जाए हैला एटा मन रखो ताले देखो बिले मुआ को कौन करिवी से देछि देखो सी कहिछि जे मने करो ए डी बी कोनटा ए कोनटा होछि बड़ का बी डी सी कोन ए कोनटा को बड़ हैला ठीक अछि तापरे ई एसी ऊपर एमिति उप बिंदु जेमिति एटा गोटे बिंदु ने गला ई हैला ईटा एसी ऊपर एमिति उप बिंदु जेमिति हमर कोन हेजिबो बी डी सी टा बी डी बी डी सी टा इक्वल टू हेजो ए डी से ताने देखो এই কোণটা এই কোণের সঙ্গে সমান তার মানে ইকুয়াল রেশিও বলছে হ্যাঁ তারপর দেখো বর্তমান এ এ টি ই ত্রিভুজ এই যে ত্রিভুজটা তারপরে বি টি সি এই যে বড় ত্রিভুজটা নেকি সদৃশ বলি প্রমাণ করে তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ ডি সি এ টি ই और त्रिभुज बीडीसी द्वय मध्य जेहेतु हमर आगो जोटा देछि कोन देछि ए डी ई गुण इक्वल्स टू हमर बी डी सी गुण का कोन देछि दत्त देछि हैला तापर देखो ए गुण देछि बर्तमान देखो बिले आ को कोन समान हो देखो एक होगा बी गुण एक कोण तक देखो और एक कोण हैला এই जोड़ा কোন কাহি সমান হবে দেখো যে সিটি চাপুরু এই কোন হইছি এই সিটি চাপুরু এই কোনটা হইছি তাহলে লিখি পারিও তুমি ই এ ডি কোন ইকুয়ালস টু
ସି ବି ଡି କୋଣ ଏଟା କୋଉ ଚାପ ପାଇଁ ସି ଡି ଚାପ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଦିଟା କୋଣ ହେଲେ ଆମର ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଟି ଇ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ପି ଡି ସି ହେଲା କୋଉ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସଦୃଶ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ତାଙ୍କ ବହିରେ ପୁରା ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଇ ଏଇ ବିଭକ୍ତ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଖ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ଏଇଟା ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ହଉଛି ବିସି ତ ଏଇ ବାଇ ବିସି ଇକ୍ୱାଲସ ଟୁ ତ ଦେଖ ଏଟି ବାଇ କଣ ହବ ବିଟି ସିଏ ନିଜେ ଦେଇଛି ବହିରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ହବ ଦେଖ ଆମର ଏଇ କୋଣଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ହଉଛି ଏଠି ତାହେଲେ ଏପଟ ବଳି ପଡୁଛି ଏଇ କୋଣଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ କିଏ ବିଡି ଏଟି ବାଇ ବିଡି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣିକି ଲେଖିଦବ ଏଇ into dot ଅଛି dot ବିଡି equals to AC into A2 ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଦେଖ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି ପୁରା ବହିରେ ଦେଇଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଦେଖ ପୁନଶ୍ଚ କଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଇ ଡି ସି ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସଦୃଶ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଏ ଡି ବି ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ତ୍ରିଭୁଜଟା ତାପରେ ଇ ଡି ସି ଇ ଡି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏ ଡି ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି ସି କୋଣ ତମେ ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଏଇ କୋଣଟାରେ ଏଇଟା ମିଶିଲେ ଯାହା ଏଇ କୋଣଟାରେ ଏଇଟା ମିଶିଲେ ସେଇଆ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ କୋଣଟା ଏଇ ବଡ କୋଣଟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ବସଉଛି ଏ ଇ କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ବି ଡି ସି କୋଣ ତାହେଲେ ଏ ଡି ଇ କୋଣରେ ମୁଁ ମିଶେଇଲି କଣ ଇ ଡି ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଇ ଡି ସି କୋଣରେ ମୁଁ ମିଶେଇଲି ଆମର କଣ ବି ଇ କୋଣ ତାପରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏ ଇ ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ହେଇଗଲା ଇ ଡି ହେଲା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଣଟା ଦେଖି ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ଦେଖ ବୋଲେ ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣଟା ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ଏଇ କୋଣଟା ଏଇ ହେଲା ଯୋଉଟା ଦେଖ ଏଇ କୋଣଟା ଏଡି ଚାପ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ନେଇ ଏଇ କୋଣଟା ବି ଦେଖ ଏଡି ଚାପ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବ ଏ ବି ଡି ଏ ବି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା ଇ ସି ଡି କୋଣ ଇ ସି ଡି କୋଣ କଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଡି ଚାପ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଡି ଚାପକୁ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଚାପଟା ଏଇ ଚାପରେ ଏଠି କୋଣଟା ହେଇଛି ଏଡି ରେ ଏଠି କୋଣଟା ହେଇଛି ସି ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉଟା କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ଏତିକି ଅଛି କାହିଁ ହେଲା ସେଇଟା ଦେଇଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୃଶ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଅଧ୍ୟାୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଟି ବି ମତେ ଦରକାର ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଟି ଡି ସି ହେଲା କାରଣ ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା ଓ ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖିବ ସିଟି ବାଇ ବିଡି ସିଟି ବାଇ ବିଡି ଦେଖ ସିଟି କୋଉଟା ସିଟି ହଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ସିଟି ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ କୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଚିତ୍ରଟା ଘାଣ୍ଟି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ବିଡି ହଉଛି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ କୋଣଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଏଇ କୋଣଟା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ସମାନ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଡି ସି କୋଣ ନେଇছে ନା ଏଇ କୋଣଟା ସମାନ ଏଇ କୋଣଟା ହେଲେ ଏଇଟା ତାମାନେ ସିଡି ବାଇ ଏଇଟା ତାପରେ ଏଠୁ ଦେଖ ଇସି ବାଇ ଏ ইসি দেখো ই সি এই বাংলা তার মানে এই ଯୋଉ କୋଣଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି କିଏ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଲେଖିବା ଇସି ଇଣ୍ଟୁ ପିଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ସିଟି ଇଣ୍ଟୁ ଏପି এটা ହେଲା ଡବଲ ଆଇ এটা ହେଇଥିଲା ଆଇ ବୁଝିପାରିଲ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ
समीकरण आई डबल आई पाइगले बर्तमान यही दीटा गुरु आम पाइबा कौन आमर प्रमाण ताले देखो यहाँ भूल लिखुच देख आई ओ डबल आई कौन होगा ए इंटू वी प्लस इसी इंटू वी इक्वल्स देखो এইটা को এপরটা মিশিয়ে দিলি এপরটা को এপরটা মিশিয়ে ইসি ইনটু এটি প্লাস সিটি ইনটু এবি তাহলে দেখো এটা বিটি কমন পড়েলা এ ইনটু ইসি ইকুয়ালস টু কোন বিজে মত মান হলে তো এটা তো ঠিক আছে এখন এবি ইনটু সিটি বিপদ বাহর গুণফলর সমষ্টি ইসি ইনটু এডি তাহলে দেখো কোন এটা এডি এ ইনটু ইসি এ ইনটু ইসি এই যে এই প্লস এটা কমবে এটা প্লস ଅଛି বিটি কমন হলে প্লস তাহলে এইটা ইসি মিশি হলে কেতে होला এসি ହେଲା তাহলে বিটি ইনটু এসি को ଆମେ কোন লিখি পারিবা এসি ইনটু এডি লিখি পারিবা এসি ইনটু বিটি ইকুয়াল টু এবি ইনটু সিটি প্লস এসি ইনটু এটা ହେଲା কোন ହେଲା এটা ସମସ୍ତେ ଦେଖେଇଦେବେ ସାଇଡ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର ଶେଷ ନମ୍ବର ତ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି ତ ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ।